हरीश नामक जड़े व्यक्ति से निज पत्नी सहित रोते मात्र तांको पत्नींकर गोटे खराब अभ्यास थिला कि सी सब बेले कथा कहते केतेबेले मध्य चुप रही पारु नथिले। आउ एथिपाई हरीश मध्य बहुत चिंतित रोते से जेते बुझेइले मध्य तांको स्त्री तांको कथा को ग्रहण करुनथिले सब बेले किछि ना किछि कथा कहते। हरीश दिने शुणा पाइले कि तांको पाख अंचल जड़े साधु बाबा रोचंती जी कि जड़े महान तपस्वी से निज पत्नी को नहीं से बाबा पाखक जाइछंती। बाबा आपण टिके बुझातु याकू ये सब बेले किछि ना किछि कथा कहूची मुझे बारण कले मध्य शुणुनी घरे एथिपाई सब बेले अशांति लगी रोची आपण किछि यार निदान कहतु बाबा मु बहुत चिंतार अछि। गुरु कहते मु प्रथमे तुमको एक कहानी सुनेबी तुम आग मन देकी शुण तापर बुझीपार। मो गुरुंकर जड़े शिष्य थिले जे कि सब बेले किछि ना किछि याडू सियाडू कथा कहथाए से केतेबेले मध्य चुप रहु न थाए। आ से जेतेबेले भिक्षा मध्य आनिबा को जाउथाए प्रत्येक घरु किछि ना किछि कहानी नेकी आसुथाए। आ आश्रमर अन्य शिष्य माननकु सुनुथाए पुणी जड़े शिष्य पाखरे कि अन्य जड़े शिष्य विषय चुगली करिबा अन्य मानक आगे निजर भल पणिया जाहिर करवा निज मुहरे निजर प्रशंसा करवा या तार प्रतिदिन अभ्यास थिला। आ से निजको सब बेले गुरुदेव आगे बुद्धिमान साबित करने को चेष्टा करुथिला। से निजको अन्य मानक ठारू श्रेष्ठ विवेचना करुथिला। तार कहवा कथा कि मु बहुत धनी घरर पुओ मु तो इच्छा करथिले मध्य बहुत आरामदायक उत्कृष्ट जीवन बची पारिथांती किंतु मैं सब छाड़ी मध्य आसी गुरुकूल रोची कहीं मत निजक जानवर अच्छी जीवन में बहुत सारा सफलता पाइबार अच्छी। एमती कि दिन पर दिन बीती चली थाए। गोटे दिन गुरु तांको आश्रम सब शिष्य मानक निज पाखक डकैचंती कहते शिष्य माने तुम्हें समस्ते आज एक मास पर्यंत किसी ना किसी गोटे संकल्प नियो आउ से संकल्प को पूरा करके देखाओ जहाँफल तुम भितर थिबा संकल्प शक्ति मजबूत हेबो आ तुम भितर आत्मशक्तिर संचार हेबो। तुम समस्ते निज निजर सामर्थ्य अनुसार कौन भी संकल्प नहीं पार। आ गोटे मास पूर्वर भी जदि कहार संकल्प भांगी जाए तेबे किसी कथा नहीं निजर पूर्व दिनचर्या को फेरी आसी पारिबो। सबु शिष्य माने निज निजर शक्ति अनुसार कि संकल्प नहीं आ गुरु को निज निजर संकल्प विषय जनईकि सेठारु चली जाइछंती। किंतु ये जो शिष्यटी समस्त ठारू अलग देखा चेष्टा करुथाए सी जाइक निज गुरु पाखे पहुँची कही हे गुरुवर मु कौन छोट मोट संकल्प नेबा चाहूनी मु तो कौन एक बड़ महान संकल्प नेबा चाहूँगी दयाकोरी आपण ही कहतु कि मते कौन संकल्प नेबा दरकार। गुरु किछि समय नीरव रहिला परे कहते कौन तुम्हें मु जहाँ कहि ता पूरा करि परिबो कौन तुम द्वारा यह संभव हो पारिबो ना छाड़ तुम्हें पारिबनी बर तुम्हें निजे ही कौन करिपारिबो ताहा निजे संकल्प नियो। शिष्य कहते नाई गुरुवर आपण जहाँ भी संकल्प देवे मु अवश्य पूरा करके देखेबी। गुरु कहते तेरे शुण मो वाक्य तुम्हें यही वर्तमान ठारू आगामी एक मास पर्यंत चुप रहीकि देखाओ मुहरु गोटे भी जमी शब्द न बाहरे यहीटा हूँ तुम संकल्प। शिष्य कहते गुरुदेव यह तो अति सहजिया संकल्प मुझे अक्लेशरे करि आपण मो हिसाब से अन्य कौन कठिन संकल्प दे पारि थांते। गुरु कहते कि प्रथम यहीटा को तो पूरा करके देखाओ। शिष्य एथरक निज गुरु वाक्य मानिछंती आ सही क्षण ठारू चुप हो जाइछंती। ताको तो मन होता कि यहाँ खूब सहजिया कथा गोटे मासर तो कथा कथा न कहले आ कौनटा बिगड़ी जे मात्र यह कहवा जी सहज थिला ताको पालन करवाटा बहुत कष्ट थिला। जेमती सेमती करी से तो गोटे दिन बीते देला मात्र द्वितीय दिन को ताको बहुत असहज मन होता है मान तो सी आ रही पार न थाए तथापि करिबो कौन जेहेतु संकल्प नहीं माने ताको पूरा करवा दरकार। पुणी तृतीय दिन मान तो पूरा असंभाल हो जाए तथापि जेते कष्ट हेले मध्य से हारिबा को चाहू न थाए। ता आखपाखरे से आश्रमर अन्य शिष्य मानक जितेबेले कथा हेबार देखुथाए ताको तो कष्ट आहरी असह्य हो जाउथाए। ये मध्य ताको सहित कथा हेबाकु चाहूथाए मात्र निज संकल्प को छाड़ी पारु न थाए। यही प्रकार से आहरी किछि दिन भी बीती देला।
ମାତ୍ର ସେ ନିଜକୁ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ କରୁଥିଲା। ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ତାକୁ କେବଳ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖିଛି, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପ ଏଠୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି କି? ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁଜୀ ହସିଛନ୍ତି। ବତ୍ସ, ସଂକଳ୍ପ ତ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେତେ ହେଲେ ବି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ମାନେ ତାକୁ ପୁରା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ନିଜ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ନିଜ ଅନ୍ତରର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯିଏ ଏହି ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିଥାଏ ସିଏ ସମାଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିଜ ହାତରେ ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ତୁମର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତ ଅନେକ ଜଣ ବି ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଲେନି। ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପରି ଅସମର୍ଥ ହେଉଛ, ତେବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପୁଣି ତୁମ ପୂର୍ବ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସିପାର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ଏହି ଛୋଟ ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ପୁରା କରିପାରୁନ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ତ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ସଙ୍କଟ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ? ବାକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତ ସେ ତୁମ ନିଜ ହାତରେ। ଗୁରୁ ଏତିକି କହିସାରିକି ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ସେ ପିଲାଟିର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ସେଠାରୁ ଚୁପଚାପ ଫେରିଆସିଛି। ଏବେ ସେ କେବଳ ନିଜ କୁଟୀର ଭିତରେ କି ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଥିଲା। କେବଳ ନିଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କାମ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି ଆହୁରି 15 ଦିନ ବିତିଯାଏ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। କେବଳ ଏଇ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ସଂକଳ୍ପକୁ ଏବେ ବି ଜାରି ରଖିଥିଲା। ସଂକଳ୍ପ ନେଲାଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କହିନଥିଲା। ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, କିଏ ଏତେ କଥା କହୁଥିବା ପିଲାଟି ଏମିତି ଚୁପ୍ କେମିତି ରହିପାରୁଛି। 15 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ କାଗଜରେ ଲେଖିଛି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ବାହାରୁ ସିନା ଚୁପ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଚାଲିଛି। ମନ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। ମନେ ମନେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେଉଛି। କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସଂକଳ୍ପ ଜାରି ଅଛି? ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ହଁ, ତୁମ ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ କାନରେ ଏମିତି ବାଜୁଥିବ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମନ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହିବା ଜାରି ରଖିଥିବ, କାହିଁକିନା ଏହା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାହାର ତୁମେ ଯେତେ ବି ଚୁପ୍ ରୁହ ନା କାହିଁକି, ମନ ତ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କହିବା ଜାରି ରଖିଥିବ। ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର, କୌଣସି ଏକାନ୍ତରେ ବିତେଇବା ଦରକାର। ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳକୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଏବେ ତ ସଂକଳ୍ପିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାର ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଫେରି ଆସୁନଥାଏ। ଆଶ୍ରମର ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ଡରୁଥିଲେ କି ସେ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଶିକାର କରି ନେଇନି ତ। ତାକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସିଟି ପାଉନଥିଲେ। ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ କି ତାକୁ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ବୋଧେ ଶିକାର କରିନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆସି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ, ଆମର ସେଇ ଅଧିକ କଥା କହୁଥିବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିବ? କ'ଣ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ତାକୁ ଶିକାର କରିନେଇଥିବ? ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ କି ସେ କୌଣସି ଜନ୍ତୁର ବି ଶିକାର ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି କାରଣ ଥାଇପାରେ। ବୋଧେ ତାକୁ ସେଇଟା ମିଳିଯାଇଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସିଏ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ, କ'ଣ ବେଶୀ କଥା କହିବାଟା ଖରାପ? ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ହଁ, ମଣିଷଙ୍କ ଏତେ ସାରା ଦୁଃଖ ଭିତରୁ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ କି ସେ କେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କହି ଚାଲିଥାଏ। କେବଳ ଆମର ଏହି କହିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚାହିଁନଥାଉ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯାହା ବି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ।
ଆମେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶୁଣିବା ଆଉ ଶୁଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବୁଝାପଣରେ ଆମେ ଆମର ସମୟ, ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ବୁଝିବା, ଆମର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିତେଇ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ବ୍ୟର୍ଥ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁବର, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ସହିତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। କିଏ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ କରିଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର ଆଜି 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ କି ସିଏ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସିଏ ଅଚାନକ ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମାତ୍ର ଏବେ ତ ସିଏ ଆଉ ସିଏ ନଥିଲା ଯିଏକି ଯାଇଥିଲା ଏଠାରୁ। ସିଏ ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବନିକି ଫେରି ଆସିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଝଲକ ଆଉ ଆଖିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ କି ତାକୁ ଚାରିପାଖେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ବେଶୀ କଥା କହୁନଥାଏ। ତା ମୁହଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛି। ହେ ଗୁରୁଦେବ, କ'ଣ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୌନ ଅଛି? କ'ଣ ମୋ ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି? ଗୁରୁ ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ଶିଷ୍ୟର ଆଖିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ହଁ, ତୁମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୌନ ଅଛ ଆଉ ତୁମ ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପରୁ ବହୁତ ଚୁପ୍ ଲାଗୁଥିଲି, ମାତ୍ର ମନ ଭିତରୁ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଚାଲିଥିଲା। ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହାର କି ମୁଁ ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲି ଭାବିଲି କି ମୋତେ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତେ ଯେତେ ଏକାନ୍ତକୁ ଯାଉଥିଲି ମନ ଭିତରର କନ୍ଦଳ ଆହୁରି ସେତେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦ ସବୁ ମୋତେ ଶୁଣାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଚୁଗୁଲି କରୁଥିଲି କି ତାଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମୋତେ ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଲା କି ମୁଁ ଭୁଲ ହିଁ କରୁଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଶବ୍ଦ, ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୋ ମନରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ସେହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ବାହାରୁ କେହି ବି କିଛି କହିବା ଲୋକ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାକି ରହିନଥିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲି। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ କେବଳ ମାତ୍ର ଯାହା ମୋତେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସେ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଶବ୍ଦ, ପବନ ବହିବାର ଶବ୍ଦ, ବିହଙ୍ଗଙ୍କର କାକଳିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଏତେ ନୀରବତା ଥିଲା କି ମୁଁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ନୀରବତା, କି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ନିଜର ଶାନ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିକି ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଥିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏ କେମିତିକା ଶାନ୍ତି, ଏ କି ପ୍ରକାର ନୀରବତା, ଏସବୁ କିଛି ଏତେ ଶାନ୍ତ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ପାଟି କରିକି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଭଙ୍ଗ ହେଉନଥିଲା। ସବୁକିଛି ସେଇ ଆଗ ଭଳି ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିକି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଛି, ତଥାପି ମୋ ମନ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରିକି ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛି।
ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ବତ୍ସ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କହିବା ଜାରି ରଖିଥିବା ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭିତରୁ ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ କି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ହଜିଯିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ଭିତରର ଶକ୍ତିକୁ ଜଗେଇବା, ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁହଁ ଯାହା ବି କହୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମର ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଶତ୍ରୁ ତ କେବଳ ଆମର କଥାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖିନୁ। ଆମେ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କହିଦେଇଥାଉ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁନଥାଉ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ କି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରେ, ଆଉ ତାହା ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନିଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ଅକାରଣରେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଅପଚୟ କରିଦେଇଥାଉ। ଏଇଥିଯୋଗୁଁ ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣେଇବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଉ, କେତେବେଳେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ। ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବା ତ କେବେ ଶିଖି ହିଁ ନଥାଉ। କାହିଁକିନା ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧାର କାରଣ ଏହି ଶବ୍ଦ, କଥା କହିବା। ତେଣୁ କେବଳ ଆମକୁ ସେତିକି ହିଁ କଥା କହିବା ଦରକାର, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଅକାରଣରେ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଅପଚୟ କରିବା। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କଥା କହିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଏକାନ୍ତରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ହିଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ନିନ୍ଦା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ କଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।